Good morning, all of you. I am KSVN Manohar, lecturer in physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, I want to discuss about degree third year, fifth semester physics subject. In fifth semester, there are two papers. They are 5A and 5B. 5A paper title is Electricity, Magnetism and Electronics, and 5B paper title is Modern Physics. In 5A paper there are 5 units. Similarly, in 5B paper also there are 5 units. First unit is in 5B paper Modern Physics. The first unit is Atomic and Molecular Physics. Second unit is Matter Waves and de Broglie's hypothesis and uncertainty principle. Later third unit is quantum mechanics. Now fourth unit is nuclear physics. Today I want to discuss about this fourth unit, nuclear physics. The concepts involved in this unit, nuclear physics. అంటే మనకి ఇక్కడ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో మొత్తం 2 పేపర్లు ఉన్నాయి, 5A 5B. 5A పేపర్ టైటిల్ వచ్చి విద్యుత్ శాస్త్రము, అయస్కాంత శాస్త్రము, ఎలక్ట్రానిక్స్. 5B పేపర్ టైటిల్ వచ్చి మోడర్న్ ఫిజిక్స్, ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రము. 2 యూనిట్లలో అంటే 2 పేపర్లో కూడా మొత్తం 5 యూనిట్లు చొప్పున ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు మీకు నేను 5B పేపర్ అయినటువంటి ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీనిలో మొత్తం 5 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఈ 5 యూనిట్లో మీకు నేను ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో ఫస్ట్ యూనిట్ అయినటువంటి పరమాణు మరియు అణుభౌతిక శాస్త్రం గురించి, రెండవ యూనిట్ అయినటువంటి ద్రవ్య తరంగాలు మరియు హైజెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వం గురించి, మూడవ యూనిట్ అయినటువంటి క్వాంటం యాంత్రిక శాస్త్రం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు క్లాసులో మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి కేంద్రక భౌతిక శాస్త్రం కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్, కేంద్రక భౌతిక శాస్త్రము. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్. అకార్డింగ్ టు రదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా స్కాటరింగ్, the atom of an element consists of central core. It is known as nucleus. Core అది CORE, ఫోర్స్ కాదు. Central core is known as nucleus. The entire mass and positive charge of an atom is concentrated inside the nucleus. It consists of protons and neutrons. The charge of proton is positive and charge of neutron is neutral. Hence, neutrons are called neutral particles. Okay, right. Again, according to Rutherford's alpha scattering, the atom of an element consists of central core is known as nucleus. The entire mass and positive charge of an atom is concentrated inside the nucleus. It consists of protons and neutrons. The charge of proton is positive and the charge of neutron is zero, neutral. Hence neutrons are called neutral particles. అంటే రదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా కణ పరిక్షేపణము నుండి ప్రతి పరమాణువులో కూడా ఆ మూలకానికి సంబంధించిన మధ్య భాగంలో భారవంతమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంది. ఆ భారవంతమైనటువంటి పదార్థాన్ని కేంద్రకం అంటారు. అంటే ప్రతి పరమాణువులో కూడా మధ్య భాగంలో ఉంటుంది భారవంతమైన పదార్థం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియస్. ఇప్పుడు ఆ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి కానివ్వండి, ధనాత్మక ఆవేశం కానివ్వండి, న్యూక్లియస్ లోపల అంతా కూడా కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియస్లో మనకి ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. మనకి ప్రోటాన్ యొక్క ఆవేశం ధనాత్మకం, న్యూట్రాన్ యొక్క ఆవేశం 0.
కాబట్టి కేంద్రకం యొక్క ఆవేశం ఏమవుతుందంటే ధనాత్మకం అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి న్యూట్రాన్స్ని ఏమంటారంటే న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ అంటారు, అంటే తటస్థంగా ఉండేటువంటి కణాలు అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది సెకండ్ పారా, ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అటామిక్ నెంబర్. The sum of protons and neutrons is called as mass number, capital A. So the nuclei is represented by ZXA, where X is a chemical symbol and the number of neutrons small n is equal to A minus Z. Again, the number of protons in the nucleus is called as atomic number Z, represented by Z. The sum of number of protons and number of neutrons combined together is called mass number and it is represented by A. The nuclei is represented by ZXA, where X is a chemical symbol. So నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు A మైనస్ Z. అంటే మనకి ఇక్కడ కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ల సంఖ్యని ఏమంటారంటే పరమాణు సంఖ్య అంటారు, దాన్ని Z చేత రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య రెండింటిని కలిపి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటారు, దాన్ని క్యాపిటల్ A చేత సూచిస్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ కేంద్రకాన్ని ఒక సింబల్ చేత రిప్రజెంట్ చేస్తారు, సూచిస్తారు, ZXA అని. ఇప్పుడు కాబట్టి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య కావాలంటే A మైనస్ Z అవుతుంది, అంటే మాస్ నెంబర్ మైనస్ అటామిక్ నెంబర్ అవుతుంది. రైట్, ద ఆఫ్టర్ ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియై. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియై, కేంద్రకాలలో ఉండేటువంటి రకాలు. రైట్, ఇన్ దిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియై, కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి రకాలు. ఫస్ట్ వన్, ఐసోటోప్స్. ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్. అగైన్, ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్, క్యాపిటల్ A బ్రాకెట్లో, క్యాపిటల్ Z బ్రాకెట్లో, అండ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ బ్రాకెట్లో క్యాపిటల్ A ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్. అంటే కేంద్రకాలకి ఇక్కడ మనకి ఒకే పరమాణు సంఖ్య అంటే ఒకే Z వాల్యూ ఉండి వేరువేరు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు ఉంటే, అంటే వేరువేరుగా క్యాపిటల్ A విలువలు ఉంటే అలాంటి కేంద్రకాలను ఐసోటోప్స్ అంటారు. ఉదాహరణకి 14Si28, 14Si29, 14Si30, 14Si32 సిలికాన్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. సో ఆ సిలికాన్ ఎలిమెంట్కి మనకి కింద మీరు చూసినట్లయితే Z వాల్యూస్ ఈక్వల్ 14Si28, 14Si29, 14Si30, 14Si32. సో మనకి Z వాల్యూ సేమ్గా ఉంది, ఏ వాల్యూ మారుతుంది. సో అందువల్ల దే ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోప్స్. సెకండ్ వన్, ఐసోబార్స్. ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ అండ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోబార్స్. ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోబార్స్. అంటే కేంద్రకాల యొక్క ద్రవ్యరాశుల సంఖ్య సమానంగా ఉంటూ పరమాణు సంఖ్యలు వేరువేరుగా ఉంటే వాటిని ఐసోబార్స్ అని పిలుస్తారు. ఉదాహరణ మనకి 7 and 16, 8016. చూడండి, పైన ఉన్నటువంటి 16 సేమ్గా ఉంది, అంటే ఏ సేమ్గా ఉంది, Z మారింది. Z Nకేమో 7 ఉంది, ఓకేమో ఆక్సిజన్కేమో 8 ఉంది. సో ఆ రకంగా ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ఐసోబార్స్ అంటారు. మూడవది ఐసోటోన్స్. ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ మిర్రర్ నెంబర్ ఆఫ్ neutrons. The nuclei having same number of neutrons. The nuclei having same number of neutrons are called isotones. కేంద్రకాలకి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉంటే
దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఐసోటోన్స్ అంటారు వాటిని. ఎగ్జాంపుల్స్ 6C14, 7N15, 8016. అగైన్ 6C14, 7N15, 8016. అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మాస్ నెంబర్స్, అటామిక్ నెంబర్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కానీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్గా ఉన్నాయి. ఎలా కడతారండి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అంటే పై వాల్యూలోంచి కింద వాల్యూ తీసేస్తున్నాం, మాస్ నెంబర్లోంచి అటామిక్ నెంబర్ తీసేయండి. 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ స్మాల్ అండ్ వాల్యూ 8 మూడట్లకి కూడా. సో న్యూట్రాన్స్ సమానంగా ఉన్నటువంటి ఈ కేంద్రకాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐసోటోన్స్ అంటాం. అండ్ ద లాస్ట్ కేటగిరీ ఐసోమెర్స్. లాస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? ఐసోమెర్స్. ఐసోమెర్స్ అంటే ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ అండ్ విత్ మిర్రర్ న్యూక్లియై. అది మిర్రర్, MIRROR, ఎన్నలా పడ్డది అక్షరం. ఇట్ ఈజ్ మిర్రర్. ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ విత్ మిర్రర్ న్యూక్లియై ఆర్ కాల్డ్ ఐసోమెర్స్. ఐసోటోప్స్ అయింది, ఐసోబార్స్ అయింది, ఐసోటోన్స్ అయింది, ఇప్పుడు ఐసోమెర్స్. ఏంటి ఐసోమెర్స్ అంటే ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ మిర్రర్ నెంబర్, ద న్యూక్లియై హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ నెంబర్ విత్ మిర్రర్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోమెర్స్. దట్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ 3Li7 and 4Be7. 3Li7 and 4Be7. లిథియము బెరీలియము తీసుకున్నాను. 3Li7 and 4Be7 పైన మాస్ నెంబర్లు సేమ్గా ఉన్నాయి. మీరు వాటిలోంచి 7లోంచి 3 తీసేశారనుకోండి 4 వస్తుంది. 7లోంచి 4 తీసేస్తే 3 వస్తుంది. దాన్ని మిర్రర్ న్యూక్లియై అంటారు, దర్పణాల్లో కనపడే సంఖ్యలు అంటారు. సో ఆ రకం ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ఐసోమెర్స్. ఈ రకంగా కేంద్రకాలు 4 రకాలుగా విభజించారు: ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్ అండ్ ఐసోమెర్స్. సేమ్ జెడ్ అయితే ఐసోటోప్, సేమ్ ఏ అయితే ఐసోబార్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అయితే ఐసోటోన్, అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ అండ్ మిర్రర్ న్యూక్లియై ఉంటే ఐసోమెర్స్. ఓకే, లేటర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, కేంద్రకం యొక్క ధర్మాలు. సో ఇంచుమించుగా ఒక 10 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కేంద్రకం యొక్క ధర్మాలు తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ప్రాపర్టీ, కేంద్రకం యొక్క ధర్మం న్యూక్లియర్ సైజ్. ఏంటది? న్యూక్లియర్ సైజ్, కేంద్రక పరిమాణము. ఇన్ దిస్ the volume of the nucleus is directly proportional to mass number of the nucleus. Again, volume of the nucleus is directly proportional to mass number of the nucleus. అంటే మనకి కేంద్రకం యొక్క ఘనపరిమాణం అంట కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు న్యూక్లియర్ సైజులో. కేంద్రకం యొక్క ఘనపరిమాణం అంట కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ A అని అర్థం. అంటే వేర్ V ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ అనేది రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి, స్పియర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి, స్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఫార్ములా 4/3πr³. సో 4/3πR³ is proportional to capital A. That implies 4/3πR³ is equal to some constant into A. That implies R³ is equal to 3/4π into some constant into A. ఇరువైపులా పవర్ 1/3 అప్లై చేశాను అనుకోండి, R³ హోల్ పవర్ 1/3 is equal to 3k/4π whole power 1/3 into A పవర్ 1/3. అంటే R³ హోల్ పవర్ 1/3 అంటే R, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కాన్స్టెంట్, K కాన్స్టెంట్, 4 కాన్స్టెంట్, π కాన్స్టెంట్, పవర్ 1/3 అంటే కాన్స్టెంట్. దాన్ని R0 అనుకున్నాను ఇంటూ A పవర్ 1/3. మనకు ఫైనల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది?
ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ ఏ పవర్ 1/3 అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఇది న్యూక్లియర్ సైజ్. న్యూక్లియర్ సైజ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఏ పవర్ 1/3. ఒకసారి ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ చూసుకోండి. వాల్యూమ్ నుంచి వచ్చింది ఎక్స్ప్రెషను. ఓకే, సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఏ పవర్ 1/3. హియర్ ఆర్ నాట్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అని చెప్పాను చూడండి. దాని విలువ ఎంతంటే 1.3 ఫెర్మి. 1.3 ఫెర్మి. న్యూక్లియర్ రేడియస్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. యూనిట్స్ ఫెర్మి మాట. హియర్ 1 ఫెర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ మీన్స్ ఆర్ నాట్ ఇంటూ ఏ పవర్ 1/3లో ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3 ఇంటూ 10⁻⁻15 మీటర్స్. అది న్యూక్లియర్ సైజ్ ప్రాపర్టీ, కేంద్రక పరిమాణం. రెండవది న్యూక్లియర్ మాస్, కేంద్రక ద్రవ్యరాశి. న్యూక్లియర్ మాస్ అందులో చూడండి, ద మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్. దిస్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. కేంద్రకంలో ఏముంటాయి అని చెప్పుకున్నాము? ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రోటాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు న్యూట్రాన్ల యొక్క ద్రవ్యరాశి రెండింటిని కలిపి ఏమంటారంటే కేంద్రక ద్రవ్యరాశి అంటారు. దీన్ని అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో కొలుస్తారు. సో క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ZMP ప్లస్ A - Z ఇంటూ Mn. Z అంటే అటామిక్ నెంబరు, MP అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, ప్లస్ A - Z అంటే న్యూట్రాన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇంటూ Mn అంటే మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్. అంటే ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి ప్లస్ న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి మనకి ఇక్కడ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి అవుతుంది. అది సెకండ్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ మాస్ డిఫెక్ట్. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ద్రవ్యరాశి లోపం అంటారు. సో దీన్ని దేని చేత రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే డెల్టా M అనే అక్షరం చేత రిప్రజెంట్ చేస్తారు ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని. ఓకేనా? రైట్. ఇందులో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియాన్స్ అండ్ ద యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మాస్ డిఫెక్ట్. The difference between, not different, the difference between mass of the nucleons to the actual mass of the nucleus is known as mass defect. అంటే మనకు న్యూక్లియాన్ల యొక్క ద్రవ్యరాశిలో ఉంచి కేంద్రకం యొక్క నిజ ద్రవ్యరాశి తీసేస్తే వచ్చేదే ద్రవ్యరాశి లోపం అవుతుంది. చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ విలువ. యాక్చువల్గా మనకి మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియాన్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఎలా కట్టాలో చెప్పాను. Z ఇంటూ MP ప్లస్ A - Z ఇంటూ Mn. అది మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియాన్స్ లేదా మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మైనస్ యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. మనకి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే mx అనుకోండి. అదేమో న్యూక్లియాన్స్ బట్టిన కట్టిన మాసు, ఇది యాక్చువల్ మాసు. రెండింటికి కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది చూడండి. ఆ డిఫరెన్స్ పాయింట్లో ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్ డిఫెక్ట్. ద్రవ్యరాశి లోపము లేదా ద్రవ్యరాశి తరుగు అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్, సంపుటి భిన్నము. డెల్టా F చేత రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ సంపుటి భిన్నము అంటే ద రేషియో బిట్వీన్ మాస్ డిఫెక్ట్ టు ద మాస్ నెంబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్. ద రేషియో బిట్వీన్ మాస్ డిఫెక్ట్ డెల్టా M to the mass number capital A is known as packing fraction. And the packing fraction delta F is equal to delta M by A. అంటే mass defect by mass number is called packing fraction and it is represented by delta F. అంటే మనకి ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని మనం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య చేత భాగించగా వచ్చే విలువని ఏమంటారంటే సంపుటి భిన్నం అంటారు. దాన్ని డెల్టా F చేత సూచిస్తారు. అది ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ. నౌ ఫిఫ్త్ వన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి? బైండింగ్ ఎనర్జీ, బంధన శక్తి. ఇందులో ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ డిఫెక్ట్
and square of the light velocity. The product of mass defect and square of the light velocity is known as binding energy. So binding energy ki symbol delta E. That is delta E is equal to delta m into c square. The product of mass defect to the square of the light velocity is known as binding energy. అంటే ద్రవ్యరాశి తరుగుని కాంతి వేగం యొక్క వర్గం చేత గుణకారం చేయగా వచ్చే విలువని ఏమంటారంటే బంధన శక్తి అంటారు. దాన్ని డెల్టా ఈ చేత సూచిస్తారు. డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్. అది ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇంపార్టెంట్ వన్. దీన్ని ఒకసారి షార్ట్ ఆన్సర్గా కూడా అడిగాడు. న్యూక్లియర్ వాటర్ పోల్ మూమెంట్ గురించి వివరించండి అని. ఓకే. సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ ఎలక్ట్రిక్ క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్, విద్యుత్ క్వార్టర్ పోల్ భ్రామకము అంటారు. ఓకేనా, రైట్. ఇందులో డయాగ్రామ్స్ వేసారు చూడండి. సో ముందులో ఎలిప్స్ వేసారు. ఎలిప్స్లో ఏబీలు తీసుకున్నారు యాక్సిస్లు. ఇందులో ఏ వాల్యూ పెద్దది వెన్ కంపేర్ టు బి. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయింది. అప్పుడు క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ని ఏమంటారంటే నెగిటివ్ అని చెప్తారు. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబీలు తీసుకున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అయింది అనుకోండి. చూడండి, నెట్ నిలువుగా నిలబెట్టినట్టు వేసారు. ఏమవుతుంది? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఏ లెస్ దాన్ బి అవుతుంది. ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే క్యూ ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకే, ఏ లెస్ దాన్ బి మీన్స్ క్యూ ఈజ్ పాజిటివ్. ఎందుకు మాస్టర్ ఎలా వచ్చిందండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే? క్యూకు ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అన్నమాట ఫార్ములా. ఓకే, సో బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో బి చాలా చిన్నది, ఏ పెద్దది, అందువల్ల నెగిటివ్ అయింది. ఫార్ములా ఏంటి? క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్కి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. దాని నుంచి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే క్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది. దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎలిప్స్. న్యూక్లియర్ షేప్ ఈజ్ ఎలిప్స్. తర్వాత ఏ లెస్ దాన్ బి అయినప్పుడు క్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది. బికాజ్ క్యూకు ఫార్ములా రాసుకోండి అక్కడ. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. లేటర్ వెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఎందుకు? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఏబీలు సమానం అయితే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ 0 అవుతుంది. 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. సో క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్. ఇన్ దిస్ న్యూక్లియర్ క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అని రాసిన తర్వాత ఆ డయాగ్రామ్స్ వేసిన తర్వాత లేటర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద షేప్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ స్పెరాయిడ్. కేంద్రకం యొక్క ఆకృతి గోళాకృతి. ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్. దీనిని విద్యుత్ క్వార్టర్ పోల్ భ్రామకం ద్వారా వివరించవచ్చు. ఏ రకంగా అంటే ఫస్ట్ కేసు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇంప్లైస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్, హెన్స్ న్యూక్లియర్ షేప్ ఈజ్ ఎలిప్టికల్. If A less than B, then Q is positive. Then again shape of the nucleus is elliptical. When A is equal to B, then Q is equal to 0. Hence nuclear is in spherical shape. ఇది 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ ఎస్ఏగా అడుగుతున్నాడు. సో 3 డయాగ్రామ్లు వేసి ఆ స్పెరాయిడ్ షేప్ రాసి 3 పాయింట్లు రాసి క్యూకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే 5 మార్క్స్ పడతాయి. లేటర్ సెవెంత్ ప్రాపర్టీ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. కేంద్రకం యొక్క ఆవేశం. రైట్. మన కేంద్రకులు ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాం? ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు. సో ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ పాజిటివ్, న్యూట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ 0. సో కేంద్రకం యొక్క ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది, ధనాత్మకం అవుతుంది. అదే రాస్తున్నారు. న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. హెన్స్ charge of proton is positive, charge of neutrons is 0. Hence charge of nucleus is positive. Later next one nuclear density. కేంద్రకం యొక్క సాంద్రత. కేంద్రకం యొక్క సాంద్రత తీసుకున్నప్పుడు ద రేషియో బిట్వీన్
mass number, nuclear mass to the nuclear volume. Density formula mass by volume. So nuclear density is equal to nuclear mass by nuclear volume. Nuclear mass ante mass number into mass of nucleon. So A into Mn by 4 by 3 pi r cube. That is equal to A into Mn by 4 by 3 pi into r is r naught a power 1 by 3. So after simplification we get Mn by 4 by 3 pi r naught cube. After simplification its value is 1.8 into 10 power 7 kg per meter cube. Later next one, nuclear spin. కేంద్రకం యొక్క స్పిన్. న్యూక్లియర్ స్పిన్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు ఆర్బిటాల్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం. కేంద్రకం యొక్క స్పిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కోణీయ స్పిన్ ద్రవ్య వేగానికి సమానంగా ఉంటుంది. సో J ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ప్లస్ S, దట్ ఈజ్ 0, 1, 2, 3 L values. Spin is half, so we get 1/2, 3/2, 5/2, etc. And the last property is magnetic dipole moment. The spin of electron revolving around the nucleus associated with magnetic dipole moment. అంటే మనకి కేంద్రకం యొక్క స్పిన్ అనేది ఈ అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకంతో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. హియర్ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు EH by M2ME. Right, these are the properties of nucleus. Again I am telling about the properties are: first one, nuclear size; second one, nuclear mass; third one, mass defect; fourth one, packing fraction; fifth one, binding energy; sixth one, nuclear quadrupole moment; seventh one, nuclear charge; eighth one, nuclear density; ninth one, nuclear spin; and 10th one, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. సో ఈ రకంగా ఇది 15 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా అడుగుతున్నాను. న్యూక్లియస్ ప్రాపర్టీస్, కేంద్రకం యొక్క ధర్మాలు. లాటర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ షెల్ మోడల్. ఫస్ట్ I have to explain about liquid drop model. Okay, in this liquid drop model the first concept is, first we have to take side heading liquid drop model. Later in this the first paragraph is, అంటే మనకి ఇక్కడ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అంటే ద్రవ బిందు నమూనా అని చెప్తాం. ఇక్కడ రెండు నమూనాలను అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామినేషన్లో 10 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద. ఒకటి ద్రవ బిందు నమూనా, రెండవది కర్పర నమూనా. ముందుగా ఇందులో నేను లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ తీసుకుంటున్నాను. ద్రవ బిందు నమూనా. రైట్, ఇన్ దిస్ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై నీల్స్ బోర్ అండ్ F. ఫాకర్ ఇన్ 1937. Liquid drop model was proposed by Niels Bohr and F. Fokker in 1937. They imagined that each nucleon inside the nucleus is supposed to be interaction with its neighboring only. This situation is same as that of atom should be vibrate about their fixed mean position in the crystal. And second one, molecules in a liquid that can move and maintaining a fixed intermolecular distance among themselves. Among these conditions, second is more correct to form a stable nucleus. Again, liquid drop model was proposed by Niels Bohr and F. Fokker in 1937. They imagined that each nucleon inside the nucleus is supposed to be interaction with nearest neighbors only. This situation is the same as that of atom should vibrate from their mean position in the crystal. And second one, molecules in a liquid can move front and back and maintain intermolecular distance.
among these two conditions, the second one is more correct to form a stable nucleus. అంటే ద్రవ బిందు నమూనాని ఇద్దరు సైంటిస్టులు ప్రపోజ్ చేశారు. ఒక అతను నీల్స్ బోరు, రెండవ అతను ఎఫ్ ఫాకర్. ఇద్దరు కూడా ఈ ద్రవ బిందు నమూనాని 1937లో ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ ఏమని ఊహించుకున్నారు అంటే, కేంద్రకం లోపల ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే, మనకి ఏదైనా ఒక స్ఫటికం తీసుకున్నప్పుడు స్ఫటికంలో ఉండేటువంటి పరమాణువులు ఏ విధంగా ముందుకు వెనకకు కదులుతూ అంతర అయాను దూరాన్ని ఫామ్ చేస్తాయో అది ఫస్ట్ కండిషన్. లేదా స్ఫటికం కాకుండా ఏదైనా ఒక ద్రవం తీసుకున్నప్పుడు, వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు లేదా ద్రవం తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ అక్కడ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ని ఏ విధంగా ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాయో ఆ రకమైనటువంటి ఇక్కడ సారూప్యతలే మనకి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్లు కూడా ఉంటుంది అని 1937లో నీల్స్ బోర్ మరియు ఎఫ్ ఫాకర్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ రెండిట్లో కూడాను రెండవ పాయింట్ అయినటువంటి, అంటే ద్రవంలో ఉండేటువంటి ఆ కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ ఏ రకంగా అయితే అంతరాయాన దూరాన్ని స్థిరంగా ఉంచుతాయో ఆ రకమైనటువంటి సారూప్యతలను ఇక్కడ ఈ కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్లు కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ అండ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. అంటే కేంద్రకానికి లిక్విడ్ డ్రాప్లో ఉండేటువంటి యాటమ్కి మధ్య ఉండేటువంటి సారూప్యతలు, సంబంధాలు ఆ రెండిట్లు ఏ రకంగా పోలి ఉంటాయో ఒక్కొక్కటి పాయింట్ వైజ్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్, ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ నియర్ ద న్యూక్లియర్ సర్ఫేస్ ఈ సిమిలర్ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ నియర్ ద న్యూక్లియర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్. అంటే మనకంటే ఇక్కడ కేంద్రక ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి ఆకర్షణ బలం, న్యూక్లియాన్ల మధ్య ఉండేటువంటి ఆకర్షణ బలం నీటి యొక్క ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి తలతన్యతకి సమానంగా సిమిలర్గా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే మనకి ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఈ సిమిలర్ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్. సెకండ్ వన్, ద న్యూక్లియర్ is similar to liquid drop due to nucleons have similar to molecules in a liquid drop. అంటే మనకి ఇక్కడ కేంద్రకంలో ఏ రకంగా అయితే న్యూక్లియాన్లు ఉంటాయో అదేవిధంగా లిక్విడ్ డ్రాప్లో కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ చాలా ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. 2 పాయింట్ లైన్. థర్డ్ వన్, ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వాపరైజేషన్. అగైన్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వాపరైజేషన్. అంటే కేంద్రకానికి ఉండేటువంటి బంధన శక్తి అంట మనకి లేటెంట్ హీట్, ఇక్కడ ద్రవ బిందువుకు ఉండేటువంటి గుప్తోష్ణానికి సమానం అవుతుందని, రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి. అది థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈ సిమిలర్ టు హీట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ డ్రాప్. అంటే ఇక్కడ మనకి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అంతర్గత శక్తి అంట ఇక్కడ ఉష్ణ శక్తికి, ద్రవ బిందువుకు ఉండేటువంటి ఉష్ణ శక్తికి సారూప్యతగా ఉంటుంది. అది ఫోర్త్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్, ద బొంబార్డ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియై టు ఫార్మ్ కాంపౌండ్ న్యూక్లియస్ అండ్ సిమిలర్ టు లార్జ్ లిక్విడ్ డ్రాప్. అంటే న్యూక్లియాన్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి గుద్దుకుని పెద్ద న్యూక్లియస్ ఏ రకంగా అయితే ఫామ్ అవుతుందో అదేవిధంగా నీటి బిందువులన్నీ కలిసిపోయి ఒక పెద్ద నీటి బిందువుగా ఏర్పడుతుంది. లాటర్, ద న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ప్రాసెస్ ఈ సిమిలర్ టు లిక్విడ్ డ్రాప్ బ్రేక్స్ ఇన్ టు స్మాల్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్. అంటే కేంద్రక విచ్ఛత్తి దేని పోలి ఉంటుందంటే ఒక పెద్ద నీటి బిందువు చిన్న చిన్న నీటి బిందువుల కింద విడిపోయే సందర్భాన్ని పోలి ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్,
ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఇన్ స్పెరికల్ షేప్ యాజ్ లైక్ లిక్విడ్ డ్రాప్. అంటే మనకి కేంద్రకం అనేది ఇక్కడ గోళాకార ఆకృతిలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా లిక్విడ్ డ్రాప్ కూడా గోళాకార ఆకృతిలో ఉంటుంది. 7 పాయింట్లు చెప్పాను. 1 సర్ఫేస్ టెన్షన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్. 2 న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ వాటర్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి. 3 బంధన శక్తి ఉంటుంది, గుప్తోష్ణానికి సమానం. 4th పాయింట్ అంతర్గత శక్తి ఉంటుంది, అది హీట్ ఎనర్జీకి సమానం. అన్నీ కలిసిపోయి 2 రకాలుగా కూడా పెద్ద కాంపౌండ్ న్యూక్లియస్, కాంపౌండ్ వాటర్ డ్రాప్ ఫామ్ అవుతాయి. విడిపోయి చిన్న చిన్న న్యూక్లియస్ల కింద ఏర్పడతాయి, చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్స్ కింద ఏర్పడతాయి. తర్వాత అండ్ ద లాస్ట్ వన్ 2 కూడా మనకి ఇక్కడ స్పెరికల్ షేప్లో ఉండడానికి గమనించవచ్చు. సో మనకి ఈ రకంగా లిక్విడ్ డ్రాప్కి ఇక్కడ అదేవిధంగా న్యూక్లియస్కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మెరిట్స్ ఏంటంటే మనకి దీంట్లో లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ని ఉపయోగించి వీ విల్ ఫైండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. ఇంకేం కట్టచ్చు అంటే అటామిక్ మాస్ డైపోల్ మూమెంట్ కూడా కట్టచ్చు. బైండింగ్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ, అటామిక్ మాస్ అండ్ డైపోల్ మూమెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ మెరిట్స్ అంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి ఉపయోగాలు. డిమెరిట్స్, లోపాలు. ఇక్కడ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది షెల్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ షెల్ మోడల్. ఓకే, లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ షెల్ మోడల్. అంటే మనకి ఇక్కడ ద్రవ బిందు నమూనా అనేది కర్పర నమూనా గురించి వివరించలేకపోయింది అని చెప్పడం జరిగింది. రైట్. ఉపయోగాలు అయితే మనం తీసుకున్న దాంట్లో యూజెస్ అయితే బైండింగ్ ఎనర్జీ కట్టచ్చు, తర్వాత అటామిక్ మాస్ కట్టచ్చు, తర్వాత డైపోల్ మూమెంట్ కట్టచ్చు. మరి డిమెరిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాజిక్ నెంబర్స్ కోసం వివరించలేకపోయింది లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్. దానికోసం నెక్స్ట్ మోడల్ ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టిన మోడల్ ఏంటంటే షెల్ మోడల్, కర్పర నమూనా అంటారు. రైట్. ఇన్ దిస్ ద ఫస్ట్ పారా ఈజ్ the atoms with 2, 10, 18, 36, 54 electrons are completely filled. They are called inert gases. They are more stable and chemically inert. Shell model, important concept. They are more stable and chemically inert. Right. Later, the nuclei having 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 nucleons, that means protons and neutrons, are also more stable. These numbers are called magic numbers. Shell model is to explain the existence of the magic numbers. Shell model is used to explain the existence of the magic numbers. Again, the atoms with 2, 10, 18, 36, 54 etc. electrons are completely filled. అంటే పరమాణువుల్లో 2, 10, 18, 36, 54 ఎలక్ట్రాన్లు కలిగినటువంటి పరమాణువులు వాటి యొక్క విన్యాసం పూర్తిగా నిండి ఉండడం వల్ల వాటిని జడవాయువులు అంటారు. అంటే హీలియం, నియాను, ఆర్గాను, క్రిప్టాను ఇలాంటి వాటిని. దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ అండ్ కెమికల్లీ ఇనర్ట్. అవి చాలా స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయంట. ఓకే. తర్వాత సిమిలర్లీ అదేవిధంగా మనకి కేంద్రకం తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు యాటమ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వరకు, కేంద్రకం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ఇలాంటి న్యూక్లియాన్స్ అంటే ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ కలిగితే దే ఆర్ ఆల్సో మోర్ స్టేబుల్. ఈ నెంబర్స్ని ఇలాంటి న్యూక్లియాన్లు కలిగినటువంటి న్యూక్లియస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి నెంబర్స్ని మ్యాజిక్ నెంబర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది, ఫెయిల్ అయిపోయింది. షెల్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. కర్పర నమూనా ఈ అదృశ్య సంఖ్యల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సెకండ్ పారా, ఇన్ షెల్ మోడల్ it is assumed that every nucleon moves independently of the others.
ఇన్ యాన్ యావరేజ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆల్ ద న్యూక్లియాన్స్. అంటే ఈ కర్పర నమూనాలోనంట మనకి ఇక్కడ ఒక అజంప్షన్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. అంటే ఏంటంటే ప్రతి న్యూక్లియాను కూడా స్వతంత్రంగా ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ సగటు బల క్షేత్ర విలువల్ని మనకి ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుందంట. ఈ షెల్ మోడల్ నుంచి ఆధారంగా ఈ న్యూక్లియాన్లు అనేవి డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో, శక్తి స్థాయిల్లో, విభక్త శక్తి స్థాయిల్లో అమరి ఉంటాయి. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. అది సెకండ్ పారా. కమింగ్ టు ద థర్డ్ పారా, ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ inside the nucleus is constant. The motion of the nucleon is similar to the motion of the particle in a potential well. The energy values of nucleons can be calculated by using Schrodinger's wave equation. These are characterized by quantum numbers n, l and ml. అంటే ఇక్కడ ఈ న్యూక్లియాన్ల యొక్క స్థితి శక్తి విలువ అనేది, న్యూక్లియస్ లోపల ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్ల యొక్క స్థితి శక్తి అనేటువంటిది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇది మనకి ద మోషన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియాన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ ఏ పొటెన్షియల్ వెల్. అంటే పొటెన్షియల్ వెల్లో ఉన్నటువంటి కణం ఏ రకంగా అయితే గమనాన్ని కలిగి ఉంటుందో అదేవిధంగా కేంద్రకం లోపల ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్ కూడా అదే రకమైనటువంటి గమనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ద ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ ష్రోడింగర్స్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఈ కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్ల యొక్క శక్తి విలువలనంట ష్రోడింగర్ సమీకరణాల నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి. దే ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎల్ అండ్ ఎంఎల్. వీటిని క్వాంటం సంఖ్యలు ఎన్నో, ఎల్లో, ఎంఎల్ చేత సూచిస్తారండి. సో మీరు పట్టిక చూసినట్లయితే జే వాల్యూ 2J+1, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఇన్ ఏ షెల్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. మీరు కింద నుంచి వచ్చినప్పుడు 1sకి సో స్పిన్ హాఫ్ 2J+1 వాల్యూ అంటే 2 × 12 + 1 అంటే 2 అవుతుంది. ఓకే, సో పక్కన కూడా 2 రాస్తాము, చివరిలో కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ కూడా 2 రాస్తాము. 2pకి స్పిన్ వాల్యూస్ 1/2, 3/2. సో జే వాల్యూ కట్టినప్పుడు 1/2 అయితే 2, 3/2 అయితే 4. 2J+1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. జే బదులుగా 1/2 ఒకసారి, 3/2 ఒకసారి. వీ గెట్ 2, 4, 2J వాల్యూ, 2J+1 వాల్యూ. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఆర్ 6. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ కింద నుంచి వెళ్ళండి, 2 + 6 8. సో లేటర్ 2s and 3d. ద ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఆర్ స్పిన్ వాల్యూస్ ఆర్ 5/2, 1/2, 3/2 and 2J+1 values are 6, 2, 4. So total number of nucleons in a shell are 12 and total number of nucleons కింద నుంచి యాడ్ చేయండి. 2 + 6 12, 12 + 12 20. కింద నుంచి పైకి వేసుకోవాలి టేబుల్. ఈ టేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ టేబుల్ నుంచి ఇన్ 1949 M. Mayer and J.H. Johnson proposed that magic numbers. 1949లో M. మేయరు, J.H. జాన్సన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఈ అదృశ్య సంఖ్యల్ని ఇక్కడ పొందడం జరిగింది. దే ఆర్ అజ్యూమ్డ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ L and S. L మరియు Sల మధ్య బలమైన ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది అని గమనించారు. టోటల్ యాంగులర్ మూమెంటం J = L + S when L and S are parallel, when J = L - S when L and S are anti-parallel. Right, the energy level diagram for different shell is shown in the above figure. శక్తి స్థాయి పటం డయాగ్రామ్ వేసాను, కింద నుంచి వెళ్తున్నాం మనం. The consecutive shells are separated by a large gap. వాటి రెండిట్ల మధ్య గ్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మీరు కింద నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2, 8, 20, తర్వాత 28 వస్తుంది, తర్వాత 50 వస్తుంది పైకి వెళ్తే. ఇంకా అవన్నీ వేయలేదు. 50, 82, 126 దే ఆర్ కాల్డ్ మ్యాజిక్ నెంబర్స్. దే హ్యావ్ మోర్ స్టెబిలిటీ. దట్ న్యూక్లియస్ హ్యావ్ మోర్ స్టెబిలిటీ. మెరిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఉపయోగాలు
ఈ షెల్ మోడల్ని ఉపయోగించి మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ కోసం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పిన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. మరి డీమెరిట్స్ లోపాలు ఏంటంటే కనుక షెల్ మోడల్లో కేంద్రకం యొక్క ఆకృతి ఏంటో చెప్పలేకపోయింది. ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ షేప్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. అదేవిధంగా క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. డైపోల్ మూమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కానీ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ డీమెరిట్స్ ఆఫ్ షెల్ మోడల్. మెరిట్స్ ఆర్ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని చెప్పగలిగింది, స్పిన్ చెప్పగలిగింది. డీమెరిట్ షేప్ చెప్పలేకపోయింది, క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ చెప్పలేకపోయింది. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ liquid drop model and shell model. In today's class I have explained about classification of nuclei, properties of nucleus after liquid drop model and shell model. These are the essay questions. So all of the students should prepare well. Thank you.